아름키즈 친구들, 한 주간도 모두 건강하게 잘 지냈나요? 성령님과 함께하는 신나고 흥미진진한 여행은 오늘도 계속된답니다. 자, 그럼 다 같이 God is listening 함께 찬양하면서 5월 넷째 주 주일 예배를 시작해 볼까요? Let him hear you shout. He knows you, he knows you, he loves you, he loves you. God is listening, listening, listening. He knows you, he knows you, he loves you, he loves you. God is listening, listening, listening. God knows every word before you even say it. He hears every prayer before you even pray. So let him hear you now. Let him hear you shout. He knows you, he knows you, he loves you, he loves you. God is listening, listening, listening. He knows you, he knows you, he loves you, he loves you. God is listening, listening, listening. He knows you, oh, he knows you, he loves you, yeah, he loves you. God is listening, God is listening. He knows you, oh, he knows you, he loves you, oh, he loves you. God is listening, God is listening, listening, listening. God is listening, listening, God is listening. 오늘의 말씀, 호련히 주의 사자가 나타나매 옥중에 광채가 빛나며 또 베드로의 옆구리를 쳐 깨워 이르되 급히 일어나라 하니 쇠사슬이 그 손에서 벗어지더라. 사도행전 12장 7절 말씀. 아멘. Suddenly an angel of the Lord appeared, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side, and woke him up. "Quick, get up," he said, and the chains fell off Peter's wrists. Acts chapter 12, verse 7. Amen. Slapstick Theater. Peter escapes from prison. This is Peter, who was one of Jesus' disciples. Peter told people about Jesus. There was a king named Herod who tried to stop anyone who tried to tell others about Jesus. He arrested Peter and took him to jail to be executed. While Peter was in prison, the people of the church prayed for him. The night before Peter was supposed to go to trial, he was sleeping. Suddenly, an angel of the Lord stood before him. The angel woke Peter up and said, "Quick, get up." The chains fell off Peter's wrists. Whoa! Then the angel told him to get up and get ready to go and to follow him. So Peter left the cell, but all the time he thought was happening wasn't real and that it was just a vision. They passed by the guards, and when they came to the iron gate, it opened for them on its own. Wow! Awesome! They
They were walking through the street when the angel suddenly left him. Wait, what did happen? Peter finally realized that this was all really happening and that God had sent an angel to save him from what King Herod and the Jewish leaders had planned to do to him. Wow! He went to the home of Mary, where many believers were together praying. When Peter knocked at the door, a servant girl came to answer. Hey, let me in. Peter! When she realized it was Peter, she was so excited that she ran inside to tell people instead of letting Peter in. I'm sure I heard. It's Peter! The people inside thought the girl was wrong and said, "It must be Peter's angel." But Peter kept knocking. When the people finally opened the door, they were amazed. Peter told them about what happened and all about how God sent an angel to rescue him from prison. 아름키즈 친구들, 오늘 말씀에서 베드로가 감옥에 갇히게 되었어요. 헤롯이라는 유대 나라의 왕은
예수님 이야기를 사람들에게 하는 걸 좋아하지 않았거든요. 하지만 하나님께서는 천사를 보내주셔서 베드로를 구해주셨어요. 정말 많은 군사들이 베드로가 도망가지 못하게 지키고 있었지만 손목에 체인이 저절로 끊어지고 모든 문들이 저절로 열려서 베드로는 정말 쉽게 감옥을 탈출할 수 있었답니다. 성령님께서 하시는 일은 정말 놀랍죠? 때로는 예수님 이야기를 전하다가 어려운 일을 겪게 될 수도 있어요. 그렇지만 그럴 때에도 하나님께서는 언제나 신실하게 우리를 도와주신답니다. 정말 놀라운 방법으로 말이죠. 이번 한 주간도 성령님과 함께 그분이 하시는 놀라운 일을 경험하는 한 주가 되길 예수님의 이름으로 축복합니다. 아멘. In the darkness, we were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the moment that you rose, all of heaven held its breath. So what? And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the Church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name,
하나님 아버지, 현 팬데믹과 그 외 여러 가지 이유들로 한자리에 모이지 못하고 있는 가운데 온라인상으로 다같이 예배와 기도드릴 수 있게 하심에 감사드립니다. 팬데믹의 시작으로 많은 사람들이 하나님의 손길을 절실히 필요로 하고 있습니다. 이들에게 손을 내밀어 주시고 모두 재빨리 팬데믹 상황에서 벗어나 일상으로 돌아가게 해주시길 소망합니다. 비록 하나님의 자녀로서 하지 말아야 할 행동을 일삼는 저희지만 넓은 아량으로 죄를 사해 주시기 간절히 기도드립니다. 항상 따뜻한 날과 일용할 양식을 주심에 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 아름팀 친구들 안녕하세요. 이 시간에는 How to draw closer to God every day, 매일 하나님께 가까이 나아가는 방법에 대해서 말씀드리고자 합니다. 우리는 살아가면서요, 다양한 스트레스를 받을 때가 있어요. 여러분은 언제 스트레스를 가장 많이 받나요? 어떤 친구들은 숙제할 때, 또 어떤 친구들은 그냥 학교에만 있을 때, 또 너무 바빠서 놀 시간도 없을 때 아마 그럴 때 스트레스를 받을 거예요. 사람마다 스트레스를 받는 방법은 다 다를 거예요. 그런데 공통적인 점이 있다고 한다면 그것은 모든 사람은요, 스트레스를 받고 있다는 점일 것입니다. 그런데 이 시간 목사님은요, 이렇게 여러 스트레스를 받고 있을 여러분에게, 또 매일마다 할 일이 많을 바쁠 여러분에게요, 꼭 잊지 말아야 할 중요한 한 가지를 소개해 드리고자 해요. 아니 또요? 제가 얼마나 바쁜데요? 여러분, 여러분이 바쁜 것은 알아요. 그런데 여러분에게 이렇게 질문하고 싶어요. 여러분은 여러분의 스케줄에, 그리고 여러분이 해야 할 리스트에 과연 하나님과 함께하는 시간을요, 얼마나 적어 놓았는지요? 매일마다 하나님께 가까이 나아가는 시간을 따로 정해 놓았는지요? 여러분 기억하세요. 하나님은요, everyday, 매일마다 여러분에게 쉼과 평안을 주고 싶어 하세요. 여러분이 아무리 바빠도, 여러분이 아무리 스트레스를 받고 있다 하더라도요, 하나님은요, 여러분에게 쉼과 평안을 주고 싶어 하시는 거예요. 여러분이 만약 매일마다 그 하나님과 함께 시간을 가질 수만 있다고 한다면 여러분은 그 스트레스와 프레셔를요, 이겨낼 수 있게 될 거예요. 그래서 목사님은 오늘 이 시간 여러분에게요, How to draw closer to God every day, 매일마다 하나님께 가까이 나아가는 방법에 대해서 소개해 드릴까 합니다. 오늘 읽었던 야고보서 4장 8절에 보면 이런 말씀이 나와요. 하나님께 가까이 나아가십시오. 나아오십시오. 그러면 하나님께서도 여러분에게 가까이 하실 것입니다. 여러분, 우리 하나님은요, 우리의 삶에서 일어나는 모든 일에 관심을 갖고 계시답니다. 에게 그 크신 하나님께서 이렇게 작고 보잘것없는 우리의 일상적인 삶에 관심을 갖고 계시다는 거예요? 물론이에요. 하나님은요, 여러분의 삶에서 일어나는 모든 일에 관심을 갖고 싶어 하시는 분이에요. 모든 일. 여러분이 울고 싶을 때, 또 여러분이 갑자기 슬퍼질 때, 너무너무 기쁜 일이 있을 때, 또 친구와 심하게 다투었을 때, 또한 진로 때문에요, 남 모르게 스트레스를 받고 있을 때, 그 언제든지요, 하나님은요, 여러분과 함께 하기를 정말 원하시는 분이세요. 그리고 그 하나님께서요, 목사님과 여러분에게 바라시는 것은 바로 이거예요. 얘들아, 나에게 가까이 나오겠니? 매일 가까이 나오겠니? 그럼 나도 너희들에게 가까이
가까이 나아갈게 라고 말씀하시는 거예요. 정말 간단하죠? 우리가 하나님께 한 발자국 가까이 나아가면요, 하나님께서도 한 발자국 가까이 다가오시겠다는 거예요. 여러분, 여러분의 삶 속에서 일어나는 모든 일 가운데, 가정이든 학교든지 어떤 일 가운데서도 하나님께 이렇게 한 발자국 한 발자국 더 가까이 나아갈 수 있는 그런 습관을 들이는 우리 아름팀 친구들 될 수 있기를 바랍니다. 너무너무 중요한 거예요. 그런데 어떤 친구가 이렇게 말해요. 목사님, 그런데요, 저도 매일 하나님께 한 발자국 가까이 나아가고 싶어요. 그런데요, 그걸 어떻게 해야 할지 도무지 모르겠어요. 어떻게 해야 되죠? 라고 말하는 친구들이 있을지 모르겠어요. 혹시 여러분도 그런 친구와 똑같나요? 그렇다고 한다면 오늘 말씀은 바로 그런 친구들에게요, 하나님께 매일마다 가까이 나아가는 방법에 대해서 알려줄 거예요. 아주 간단한 방법에 대해서 알려줄 거예요. 한번 잘 들어보세요. 먼저 가장 첫 번째 방법이 있다고 한다면 여러분, 포스트잇을 이용하는 방법이라고 말씀드리고 싶어요. 여러분 혹시 가정에 혹은 여러분의 방에 포스트잇과 펜이 있다고 한다면 그것을 한번 가져와 보세요. 그리고 아무런 방해를 받지 않는 조용한 장소나 방에 가서요, 이렇게 앉아 보세요. 그리고 앉았다면 그 포스트잇 한 장에다가요, 오늘 여러분이 갖고 있는 생각들, 또 고민들, 그리고 스트레스들을요, 모두 이렇게 포스트잇에 적어보는 거예요. 중요한 건 everyday, 매일마다 말이죠. 단지 적기만 하는 것이 아니라 여러분이 지금 가진 마음이나 감정이 어떠한지를 하나님께 말씀드리듯, 하나님께 이야기하듯 써보는 거예요. 이렇게요. 예를 들면, 하나님, 저 너무너무 힘들어요. 자신이 없어요. 저는 오늘 제가 정말 바보 같다는 느낌이 들었어요. 라고요, 솔직하게 펜 끝에 힘을 주어서 포스트잇에 적는 거예요. 그럴 때 하나님은요, 그 포스트잇에 쓰인 여러분의 목소리와 여러분의 마음에요, 가까이 귀를 기울여 주시는 분이시랍니다. 그리고 이렇게 말씀하시는 분이에요. 너 정말 그런 일이 있었구나. 내가 알지. 너 참 마음이 많이 아팠겠어. 내가 너와 함께 해줄게. 라고 위로해 주시는 분이시랍니다. 여러분, 이렇게 포스트잇 위에요, 여러분의 고민, 그리고 가족, 또 친구, 또한 우리의 믿음, 또 공부나 이성관계, 그리고 중요한 결정들에 대해서요, 매일 포스트잇에 적는 습관을 들일 수 있기를 바랍니다. 이게 잘 집중이 안 되는 친구가 있다고 한다면 유튜브를 통해서요, 찬양 MR을 켜놓고 그것들을 들으면서 매일 포스트잇에 여러분의 일어나는 모든 일들을 적는 일을 실천해 볼 수 있기를 바랍니다. 이런 심플한 방법을 통해서요, 우리는 매일 하나님께 한 발자국 한 발자국 가까이 나아갈 수 있게 되는 것이랍니다. 쉽죠? 그런데요, 또 어떤 친구가 이렇게 말해요. 목사님, 저는 이 방법이 좋긴 한데, 그런데 누가 제 포스트잇을 어디다 붙여놓은 포스트잇을요, 이렇게 볼까봐 약간 걱정이 돼요. 라고 말하는 친구가 있다고 한다면, 목사님은 그런 친구에게 괜찮아. 그렇다면 하나님께 가까이 나가기 위한 또 다른 방법을 추천해 드리고 싶어요. 바로 하나님께 드리는 일기 쓰기 방법이랍니다. 그냥 일기를 쓰는 것이 아니라 하나님께 쓰는 일기예요. 이번엔 포스트잇이 아니라 일기장에 바로 매일 그날 있었던 일, 기뻤던 일, 슬펐던 일, 학교에서, 가정에서, 친구들과 있었던 기억나는 모든 일들을 하나님께 말씀드리듯 편지 쓰듯 일기로 쓰는 방법이랍니다.
사실 이 방법은요, 목사님이 매일 하나님께 가까이 나아가기 위해 즐겨 사용하는 그런 방법이에요. 하루 동안 있었던 가장 기억나는 일들을요, 하나님께 말씀드리듯 일기에 적는 것이죠. 나의 염려, 나의 생각, 나의 스트레스, 나의 느낌, 하나님께 감사하고 싶은 것들, 하나님 도와주세요. 나의 기도들을요, 바로 하나님께 말씀드리듯 매일 일기장에 이렇게 적는 거예요. 목사님은 이렇게 매일마다 일기를 쓰고 있답니다. 목사님은 바로 이 하나님께 드리는 일기 쓰기 방법을 통해서요, 매일마다 하나님께서 주시는 놀라운 은혜를 경험할 수가 있었어요. 때로는 너무 힘들어서 일기를 쓰고 있는데 하나님께서는 그런 목사님을 위로해 주실 때도 있었어요. 염려하지 말라고, 내가 너와 함께 하겠다고요. 또 때로는 하나님께서요, 깜빡깜빡하는 목사님에게요, 꼭 기억하고 해야 할 일들을 꼭꼭 집어서 알려주시기도 해요. 목사님은 이렇게 하나님께 드리는 일기 쓰기 방법을 통해서요, 매일마다 그렇게 하나님과 조금씩 가까워질 수가 있게 되었답니다. 우리는 이처럼요, 포스트잇을 이용하든지 혹은 일기를 통해서요, 하나님과 함께하는 시간을 보낼 수가 있어요. 중요한 것은요, 방법이 중요한 것이 아니에요. 그 방법도 중요하지만 이 방법을 어떻게 매일마다 내가 실천해야지 라고 하는 우리의 마음가짐, 그리고 우리의 실천에 있을 거예요. 여러분, 이 심플한 방법들을요, 매일마다 실천함으로 하나님께 가까이 나아가는 여러분 될 수 있기를 바랍니다. 그렇게 될 때요, 우리는 하나님과요, 아주 절친한 베스트 프렌드가 될 수가 있을 거고요. 또 우리는 조금씩 우리에게 말씀하시는 하나님의 목소리에, 또 하나님의 음성에 이렇게 귀를 기울이며 순종할 수 있게 될 거예요. 여러분, 이러한 심플한 방법들을 통해서 매일마다 하나님께 한 걸음 나아갈 수 있는 우리 아름틴 친구들 될 수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다.